Very good morning, BBA SEM1 students. Welcome to the fourth session of Fundamentals of Management. Let's recall what we have discussed in the last session, then we'll move further today with a new topic. Students, I have discussed introduction to management as why there is a need of management, because ultimately because of the biological and other limitations, no individual or a group can afford to be the self-sufficient and can attain a high level of prosperity. You all know that from morning to night you are using different products at your home. You are using also the services, so only individual cannot avail these all products and services. It is required that group of people join together, accomplish certain goals, provide certain services, produce certain products for the society. And when these group of people join together, they require a management. So to run the business organization, management is very much necessary. However, there are lots of problems they face when they perform the management, because as you all know that when you alone have to manage, then you will not find a problem. But when you are working in a group, you need to plan, organize, direct, control, most importantly coordinate activities. And when you require these all, that means there is a need for management. Now lots of definitions we have discussed of management. Just recall fastly students in the last week, and that is very important definition students. First of Louis Allen, management is what manager does. Harold Kunz, management is the art of getting things done through and with the people. According to Henry Fayol, functional definition: to manage is to forecast, that is to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. And Taylor's, as I told you, that Henry Fayol is a father of modern management, whereas Taylor is a father of scientific management. So what Taylor has highlighted, that management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and the cheapest way. Fine. So as Taylor explained the definition of scientific management, that there is always a science behind management. So whenever you want to do, you will just first identify the best way of doing that thing. You just work on it. You'll just experiment and find out the cheapest way to perform that activity that will save time, cost and efforts. Next definition, Georgia Terry. Management is a distinct process which consists of planning, organizing, actuating, that is commanding, or you can say it is directing, staffing and directing, actuating, to actuate, that is to put into action, એક્શનમાં લઈ આવવું. જે પ્લાન કરેલું છે, જે ઓર્ગનાઇઝ કર્યું છે, એને એક્ચ્યુએટ કરવું એટલે પુટ ઇન્ટુ એક્શન, એના ઉપર કામ કરવું. એન્ડ કંટ્રોલિંગ પરફોર્મન્સ ટુ ડિટરમાઇન એન્ડ અકમ્પ્લિશ ધી ઓબ્જેક્ટિવ by the use of people and resources. You all know that students, in the last session also I have explained there are 6 M's of management, and out of the 6 M, one main aim, that is main, as having a very much importance in a management. If the men are well managed, everything other resources automatically can be managed properly. So is a use of people and other resources like method, machines, material, market. Fine. So if organization want to achieve objectives, now organization have main objective to earn profit, to earn something. Fine. Even they want to serve the society, so their objective can be achieved when they perform a proper management by the use of people and resources. Fine. Drucker's definition, management is an organ. An organ can be described and defined through their functions, as like I told you that human body have different organs, and that organ can be defined through their functions. Fine. So as like management is an organ, and that can be described and defined through their functions. So ultimately it is again a first definition of Allen, management is what manager does.
fine. And here also students, management is what? It is planning, organizing, staffing, directing, controlling, and ultimately management is again planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So once you say functions, it's management, and once you say management, that means it's functions, fine. So ultimately that is again defined by the Drucker. According to Roos Moore, management means decision making, because every step of management activity, management is required to take decisions, fine. So without taking decisions, management cannot be performed. With the first activity, like deciding objectives only, that is all what you need to do. Why you perform management? Management is a purposeful activity, it is a goal oriented activity, fine. So management is ultimately is a decision making. Now students, in general, if we can say that management is a set of activities directed at an organization resources with the aim of achieving its goals in efficient and effective manner. I told you students, you need to find out the difference between what is efficient and what is effective, fine. You can search on the internet, you can get very good answer. I have given this assignment in this week also. I'll give you one assignment to you that you need to prepare at home, and you need to write down in your notebook of management that you have prepared, fine. Efficiency, which is a direct relationship between input and output. With the minimum input one can generate maximum output. ઓછા ઇનપુટ થી જે વધારે આઉટપુટ જનરેટ કરી શકે એ વ્યક્તિ એફિશિયન્ટ હોય, બરાબર. અને જે એફિશિયન્ટ હોય ઇફેક્ટિવ હોય ને હોય જ, પણ જે ઇફેક્ટિવ છે એ એફિશિયન્ટ છે એવું કહી શકાતું નથી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, બે સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ આપે છે, બરાબર. એક 3 hours પેપર કમ્પ્લીટ કરે છે અને શી ગોટ 70 marks, બરાબર. અનધર સ્ટુડન્ટ ઓલ્સો કમ્પ્લીટિંગ ધ પેપર, બટ she'll take 2.5 hours and she got also the same marks, that is 70 માર્ક્સની કન્ટેક્સ્ટમાં જોઈએ તો બંને સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સ એક સરખા જ છે, 70. both are good students, but in relation to the efficiency, if we'll calculate which one is more efficient, the student who have completed examination within less time, that is 2.5 hours, જે ઓછા સમયમાં ઓછા ખર્ચે ઓછી મહેનતે વધારે આઉટપુટ લઈ આવી શકે એ જ એફિશિયન્ટ છે. એટલે મેનેજમેન્ટને ઇફેક્ટિવ તો બનાવવાનું જ છે, પણ સાથે સાથે એફિશિયન્ટય બનાવવાનું છે, બરાબર. એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ જે ઓછા રિસોર્સિસમાં બહુ સરસ રીતે ચાલે છે, વેસ્ટ નથી કરતા રિસોર્સિસનો મેક્સિમમ યુઝ કરે છે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશન એફિશિયન્ટ છે. બાકી ઇફેક્ટિવ તો ઘણા બધા હોય છે, પણ એફિશિયન્ટ બહુ ઓછા હોય છે. સો દેટ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઇફેક્ટિવનેસ એન્ડ એફિશિયન્સી. મેનેજમેન્ટ ઇઝ બોથ efficient as well as effective. When you talk about a management, organization require to achieve a goal, considering making management very effective and efficient, and that's why management performs all set of activities in relation to managing organization resources with the aim of achieving goals in an efficient and effective manner. I think now you can get an idea that how the management and how it is performed in an organization. Now if we look at the characteristics in this session, students, we need to discuss the characteristics of management, fine. You will find out and you will see on screen there are list of the characteristics of management, બરાબર. we'll discuss one by one. Even in the last session also I'll put a list of the characteristics, and that is very important from the examination point of view. So you need to just go through twice, thrice, and if possible try to understand. Here I also put explanation, writings, description related to that, fine. So you can get an idea and you can easily understand the characteristics. Now first one, management is an art and science both. We all know that management is an art also, management is science also. Why? Because ultimately I told you in the last session, students, that management is oldest of an art. પહેલા જ્યારે મેનેજમેન્ટ હતું ત્યારે મેનેજમેન્ટ ભણાવવામાં ન આવતું. મેનેજમેન્ટ એક સેપરેટ સબ્જેક્ટ નહોતો. મેનેજમેન્ટ કંઈ સેપરેટ ડિસિપ્લિન કે એમાં ડિગ્રી આવી BBA MBA જેવી મળતી જ નથી સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇટ વોઝ ઓલ્ડેસ્ટ ઓફ એન આર્ટ.
યંગેસ્ટ ઓફ અ સાયન્સ. એટલા માટે કે સાયન્સ તો સબ્જેક્ટ તો હવે બન્યો, હવે એ સબ્જેક્ટ આખો તમને અત્યારે હું ભણાવું છું બીબીએમાં, આવી રીતે તમે બધી જગ્યાએ મેનેજમેન્ટ હવે ભણશો ને હવે તમે શીખશો કે ખરેખર પ્રેક્ટિકલી મેનેજમેન્ટ વ્યવસ્થિત રીતે કઈ રીતે કરી શકાય. જે વ્યક્તિઓ મેનેજર્સ છે, જે વ્યક્તિઓ ઓર્ગેનાઇઝેશન મેનેજ કરે છે, એની સ્કિલના આધારે કરે છે. એની પાસે કોઈ મેનેજમેન્ટની ડિગ્રી નથી, એ ઘડાઈને એક્સપિરિયન્સ, અનુભવના આધારે. આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ અ બેસ્ટ ટીચર ટુ લર્ન. બરાબર, પણ ઘડાઈ અને એક્સપિરિયન્સ લઈને મેનેજમેન્ટ શીખ્યા છે. અમુક બાય બોર્ન એનામાં ક્વોલિટીઝ છે મેનેજર માટેની, તો દે કેન પરફોર્મ મેનેજમેન્ટ. બરાબર, જ્યારે મેનેજમેન્ટ તો બંને જ છે. જે મેનેજમેન્ટ ભણ્યા નથી એ મેનેજમેન્ટ કરી શકે. તમારા મધર્સને પૂછો, એ થોડી મેનેજમેન્ટ ભણ્યા છે. બરાબર, બધાના મમ્મી કંઈ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ્સ ભણ્યા નહીં હોય, પણ છતાં બહુ જ સારું હોમ મેનેજમેન્ટ કરે છે, બહુ સરસ રીતે ઘર મેનેજ કરે છે. એટલે પ્રેક્ટિકલિટી ઓફ મેનેજમેન્ટ જોવા જાઓ તો કેટલા એવા વ્યક્તિઓ છે કે દે આર પરફોર્મિંગ મેનેજમેન્ટ, but they have not learned as a subject. Fine. And there are people who have learned professional management in the form of science and they are performing in a very good way. બરાબર, તો મેનેજમેન્ટ આર્ટ પણ છે, મેનેજમેન્ટ સાયન્સ છે. એટલે ઇન પ્રેક્ટિસ મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન આર્ટ, બટ મેનેજર કેન ડુ વર્ક બેટર બાય યુઝિંગ ઓર્ગનાઇઝ નોલેજ, દેટ ઇઝ સાયન્સ. નાઉ વોટ યુ મીન બાય અ સાયન્સ? સાયન્સ વિચ ઇઝ અ સિસ્ટમેટાઇઝ્ડ બોડી ઓફ નોલેજ. ફાઇન, સાયન્સ એટલે એક બોડી ઓફ નોલેજ. બરાબર, એ બોડી ઓફ નોલેજ તમારે સાયન્સનો સબ્જેક્ટ ભણવો પડે, એના એક્સપેરિમેન્ટ્સ અને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન યુનિવર્સલ છે, કોન્ક્રીટ છે, તમારે શીખવા પડે, પછી જ તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. બરાબર, અને એ ક્યારેય એમાં ચેન્જ થવાનો નથી, એમાં ફેરફાર થવાનો જ નથી. તમે વોટરની ફોર્મ્યુલા H2O છે, બરાબર, હાઇડ્રોજનના 2 પાર્ટિકલ્સ, ઓક્સિજનનો 1 પાર્ટિકલ, એ વોટરની ફોર્મ્યુલા અહીંયા H2O જ છે. યુનિવર્સમાં જાઓ, અમેરિકા જાઓ, ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ, બધે ફોર્મ્યુલા એક જ સરખી રહેવાની છે. એટલે સાયન્સનો સબ્જેક્ટ તમે અહીંયા ભણો છો કે બીજી જગ્યાએ ભણો છો તો ચેન્જ થઈ જાય છે એવું નથી. એ તમારે ભણવો જ પડે, એ તમારે શીખવું જ પડે, એક નોલેજ છે એ ગેઇન કરવું પડે, ધેન યુ પરફોર્મ સાયન્સ. બરાબર, એ મેનેજમેન્ટ હવે સાયન્સ પણ છે, કારણ કે મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ ફિક્સ જ છે. પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, પહેલું પ્લાનિંગ જ છે, બીજું ઓર્ગેનાઇઝિંગ જ છે. મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ, ડેફિનેશન્સ એક સરખા જ છે. તમે અહીંયા મેનેજમેન્ટ ભણશો કે અમેરિકામાં BBA કરશો કે બીજી કોઈ કન્ટ્રીમાં કરશો, ત્યાં પણ તમને મેનેજમેન્ટ આ જ ભણાવશે. એમાં કોઈ સબ્જેક્ટિવ સ્ટડીમાં ચેન્જ ન હોય, ડેફિનેશન્સ, ફંક્શન્સ, પ્રોસેસીસમાં ક્યારેય ચેન્જ ન આવે. એટલે મેનેજમેન્ટ હવે યુનિવર્સલ છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સ્ટડી, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફંડામેન્ટલ્સ. એટલે જ આપણા સબ્જેક્ટનું નામ ફંડામેન્ટલ્સ છે, અને ફંડાસ ક્યારેય ચેન્જ થાય નહીં. સો ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ હાઉ પર્ટિક્યુલર વર્ક કેન બી ડન ઇઝ એન આર્ટ, whereas science is a systematized body of knowledge. બરાબર, કોઈ કામ કેવી રીતે કરવું એ એક આર્ટ છે. તમારે ડાન્સ કેવી રીતે કરવો એ તમારે પહેલાં સમજી લેવું પડે, પેઇન્ટિંગ કેવી રીતે કરવું એ સમજી લેવું પડે. બરાબર, એમ તમે મેનેજમેન્ટ ભણી ગયા, સાયન્સ, સિસ્ટમેટાઇઝ બોડી ઓફ નોલેજ, કે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, પણ પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરવું એ તમે પ્લાનિંગ કરો ને હું પ્લાનિંગ કરું એમાં ફરક પડે જ. તમે મેનેજમેન્ટ કરો, તમારા મધર કરે કે હું કરું એમાં ફરક પડે જ, કારણ કે અલ્ટિમેટલી મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન આર્ટ. So how particular work can be done is an art, whereas science is a systematized body of knowledge. So to be a successful manager, person requires the knowledge of management. બરાબર, જ્યારે તમારે સક્સેસફુલ મેનેજર થવું છે તો ત્યારે તમારે મેનેજમેન્ટનું નોલેજ જોશે, એના પ્રિન્સિપલ્સ શીખવા પડશે, એના ફંક્શન્સ લર્ન કરવા પડશે, પણ એ ફંક્શન્સ અને પ્રિન્સિપલ્સને અપ્લાય કેવી રીતે કરવા, અ સ્કિલ, હાઉ નોલેજ કેન બી યુટિલાઇઝ. તમારી પાસે જ્ઞાન ઘણું બધું છે, પણ એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેમ કરવો, એ ફંક્શન્સ. સ્ટુડન્ટ્સ બધા BBA MBA કંઈ આમ ટોપમોસ્ટ એન્ટરપ્રિન્યોર, બિઝનેસમેન કે આમ બહુ હાઈ સેલેરીવાળા પર્સન નથી બનતા. એનું કારણ જ એ છે કે એનામાં નોલેજ છે, સાયન્સના ફોર્મમાં મેનેજમેન્ટ ભણ્યા છે, પણ એનું યુટિલાઇઝેશન, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એને આવડતું હોતું નથી. એટલે એક લેવલથી એ લોકો આગળ નથી વધતા. જે વ્યક્તિઓને એ નોલેજ કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરવું એની સ્કિલ છે, a person having a skill how knowledge can be utilized, those managers can become a successful managers. એ બહુ આગળ વધી જાય છે અને they all achieve objectives. એ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આરામથી અચીવ કરી શકે અને બહુ પરફેક્ટ મેનેજમેન્ટ કરતા હોય છે. બરાબર, એટલે મેનેજમેન્ટ બંને છે. આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ખાલી સાયન્સ છે કે સબ્જેક્ટ ભણી ગયા એટલે તમે મેનેજર સારા બની ગયા.
અને ખાલી આર્ટ છે, તમારી પાસે સ્કિલ છે એટલે તમે સારા મેનેજર બની ગયા નહીં. મેનેજમેન્ટ ઇઝ બોથ સાયન્સ એઝ વેલ એઝ એન આર્ટ. So that is a first main characteristic of management students, that management is both science as well as an art. Now the next one is management adopts professional approach, અથવા આપણે એમ કહી શકાય કે management is profession. બરાબર. હવે હું એવું કહી શકું ખરેખર સ્ટુડન્ટ્સ કે મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન છે? મેનેજમેન્ટ ઇઝ પ્રોફેશન? કદાચ તમે આ ઇમર્જિંગ વર્ડ કાઢી નાખો તો મેનેજમેન્ટ ખરેખર પ્રોફેશન છે? તો પ્રોફેશન એટલે શું? યુ ઓલ નો દેટ પ્રોફેશન દેટ મીન્સ લાઈક ડોક્ટર્સ, લોયર, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ્સ. બરાબર. તો તમે ડિગ્રી વગર ડૉક્ટર બની શકો? તમે સીએની એક્ઝામ પાસ કર્યા વગર ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ બની શકો? તમે લોની એક્ઝામ પાસ કર્યા વગર લોયર બની શકો? તો આ તો બધા પ્રોફેશનલ પીપલ છે. બરાબર. એ પ્રોફેશનમાં એન્ટર થવા માટે ડિગ્રી બહુ જરૂરી છે, પણ મેનેજમેન્ટના એન્ટર થવા માટે ડિગ્રી જરૂરી છે? આ બધા પ્રોફેશનને ગવર્ન કરવા માટે કેટલા બધા કોડ ઓફ કન્ડક્ટ્સ છે, નીતિશાસ્ત્ર છે, એનું સબ્જેક્ટિવ આખું ઓટોનોમસ બોડી છે. બરાબર. તો જ્યારે મેનેજમેન્ટમાં એવું છે, સો અલ્ટિમેટલી મેનેજમેન્ટ ઇઝ રિગાર્ડેડ એઝ અ પ્રોફેશન બાય મેની. ઇટ ડઝ નોટ પોઝેસ ઓલ ધ ફીચર્સ ઓફ પ્રોફેશન. હા, મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન છે એક લેવલે, પણ બધા જ પ્રોફેશનના ફીચર્સ મેનેજમેન્ટ ફૂલફિલ કરતું નથી. ઇટ ઇઝ રિગાર્ડેડ એઝ અ પ્રોફેશન. જેમ ડૉક્ટર, લોયર, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ માટે સિસ્ટમેટાઇઝ્ડ બોડી ઓફ નોલેજ છે. તમારે ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટનું ભણવું પડે, ડૉક્ટરે ડૉક્ટરનું ભણવું પડે, લોયરે લોયરનું ભણવું પડે, એમ મેનેજર થવા માટે મેનેજમેન્ટ ભણવું પડે. તો જેમ એ પ્રોફેશનમાં સિસ્ટમેટિક બોડી ઓફ નોલેજ છે, મેનેજમેન્ટ પાસે પણ છે. ઇવન ઇટ ડિઝર્વ્સ ઓથોરિટી ફ્રોમ સુપિરિયર નોલેજ. તમે મેનેજમેન્ટનું સુપિરિયર નોલેજ મેળવીને તમે ઓથોરિટી, સત્તા મેળવી શકો છો. ઇટ ઇઝ સમ ડિગ્રી ઓફ સોશિયલ અપ્રુવલ એન્ડ કંટ્રોલ. જેમ ડૉક્ટર, ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ સોશિયલ અપ્રુવલ એટલે સમાજમાં એનું બહુ સરસ ઊંચું સ્થાન છે. બરાબર. એના હાથમાં કંટ્રોલિંગ પાવર છે. આ ડિગ્રી એવી છે કે જે સોશિયલ અપ્રુવડ ડિગ્રી છે. તો મેનેજમેન્ટ પણ સોશિયલ અપ્રુવડ ડિગ્રી છે. આ બધા જ ફીચર્સ છે. ઓલ ધીઝ ફીચર્સ ઓફ પ્રોફેશન આર બીઇંગ સેટિસ્ફાઈડ બાય મેનેજમેન્ટ. આ બધા જ ફીચર્સ મેનેજમેન્ટના, પ્રોફેશનના બધા જ ફીચર્સ મેનેજમેન્ટ સેટિસ્ફાઈ કરે છે. પણ જે રીતે ચાર્ટર અકાઉન્ટન્ટ, ડૉક્ટર્સ, લોયર્સ માટેના કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે, ડૉક્ટરને સર્ટિફિકેટ મળે જે એની ઓફિસ કે એની ક્લિનિક ઉપર આમ સરસ મજાનું મઢાવીને રાખે, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ સાઇન કરે. બરાબર. નીતિશાસ્ત્ર એને લાગવું પડે, જે પ્રોફેશનને ગવર્ન કરે છે. પણ આવું બિઝનેસ કે મેનેજમેન્ટને ગવર્ન કરવા માટેના ક્યાં કોડ ઓફ કન્ડક્ટ તમે સાંભળ્યા છે? તમે એવું સાંભળ્યું છે કે મેનેજર થવા માટે લાઇસન્સ કે ડિગ્રી લેવી પડે? જ્યારે ડૉક્ટરને સીએ થવા માટે તો લાઇસન્સને ડિગ્રી લેવી પડે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. સો એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ મેનેજર્સ અડોપ્ટ પ્રોફેશનલ અપ્રોચ. મેનેજમેન્ટ અને મેનેજર પ્રોફેશનલી કામ કરે, પણ ખરેખર એક્ઝેક્ટલી પ્રોફેશન છે એવું કહી ના શકાય સ્ટુડન્ટ્સ. દે ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ ઇન વિચ સબોર્ડિનેટ ફીલ ફ્રી ટુ એક્સપ્રેસ ધર ઓપિનિયન્સ. મેનેજર એની નીચે જે કામ કરતા સબોર્ડિનેટ્સ, એની સાથે કામ કરતા સબોર્ડિનેટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એક પ્રોફેશનલ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરે. બરાબર. પણ મેનેજમેન્ટ એક્ઝેક્ટ પ્રોફેશન છે એવું કહી શકાય નહીં. એન્ડ ધેરફોર it can be said to be a profession. આપણે મેનેજમેન્ટને પ્રોફેશન તરીકે કહી શકીએ કે મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન છે. બરાબર. એટલે ઇટ ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ પ્રોફેશન. મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ એક્ઝેક્ટ પ્રોફેશન. આ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. મેનેજમેન્ટ અડોપ્ટ પ્રોફેશનલ અપ્રોચ. મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ તરીકે બહાર આવતું જાય છે. હવે મોટાભાગના ઓર્ગેનાઇઝેશન એવો આગ્રહ રાખે છે કે મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી મેળવો, બીબી એમબીએ હોય તો જ તમને મેનેજરલ પોસ્ટ મળે. મેનેજરલ પોસ્ટ ઉપર આપણે એવા જ વ્યક્તિઓને બેસાડવા કે જે મેનેજમેન્ટ ભણ્યા હોય. એટલે બાય લો આવું કમ્પલ્ઝન નથી, પણ એન્વાયરમેન્ટ એવું થઈ ગયું છે. બરાબર. મેનેજમેન્ટના કોર્સિસ ડેવલપ થઈ ગયા છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રિફર ટુ ટેક મેનેજર્સ હુ હેવ ડિગ્રી ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડ. એન્ડ સો દેટ મેનેજમેન્ટ હવે પ્રોફેશન તરીકે બહાર આવતું જાય છે. ઇટ ઇઝ ઇમર્જિંગ એઝ અ પ્રોફેશન. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી અ પ્રોફેશન. આ બે વાર વાંચજો સ્ટુડન્ટ્સ.
આ બધાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ આવશે. અત્યારે તમે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના ફોર્મમાં ભણો છો, બટ યુ નીડ ટુ લર્ન ઇટ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ question. You need to prove how management is profession or not. Now the next characteristics, which is very simple students, management is intangible. Intangible એટલે students અદ્રશ્ય. જેમ ટેન્જિબલ અને ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ હોય, દ્રશ્ય મિલકતો અને અદ્રશ્ય મિલકતો, બરાબર ને, એમ મેનેજમેન્ટ છે એ ઇન્ટેન્જિબલ છે, દ્રશ્ય નથી, જોઈ શકાતું નથી, ટચ કરી શકાતું નથી. મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ ડિરેક્ટલી વિઝિબલ ઇન એન્વાયરમેન્ટ. તમે એવી રીતે કેવી રીતે કહી શકો, જોઈ શકો કે ના મેં જોયું છે અહીંયા મેનેજમેન્ટ છે અહીંયા નથી. ઇટ્સ નોટ ડિરેક્ટલી વિઝિબલ. ઇટ પ્રેઝન્સ કેન બી ફેલ્ટ. મેનેજમેન્ટ છે એ પ્રેઝન્સ છે એ તમે ફેલ્ટ કરી શકો, ફીલ કરી શકો. કોના આધારે? એક તો રિઝલ્ટ્સના આધારે, બરાબર. જેમ કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન બહુ પ્રોફિટ અર્ન કરતો હોય, જેનું બ્રાન્ડ નેમ બહુ ઊંચું હોય, જેનો માર્કેટ શેર પ્રાઇસ બહુ હાઈ હોય, તો તમે કહી શકો ને કે આ કંપનીનું મેનેજમેન્ટ ખૂબ સારું છે, બરાબર. બાકી ડિરેક્ટલી મેનેજમેન્ટને કાંઈ નોટિસ કરી શકાતું નથી. ધ રિયલ પ્રેઝન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ કેન બી ફેલ્ટ બાય ધ રિઝલ્ટ્સ. એના રિઝલ્ટ્સના આધારે જ તમે મેનેજમેન્ટ ફીલ કરી શકો, બરાબર, કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેનેજમેન્ટ સારું છે. જો ઓર્ગેનાઇઝેશન લોસમાં ચાલતું હોય, પ્રોફિટ ન હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશનનો શેર પ્રાઇસ ડાઉન હોય, બ્રાન્ડ નેમ સારું ન હોય, તો એ મેનેજમેન્ટ સારું નથી. એટલે મેનેજમેન્ટ એના રિઝલ્ટના આધારે માપી શકાય, ઇવેલ્યુએટ, એનું મૂલ્યાંકન થઈ શકે. જ્યારે મેનેજમેન્ટ ડિરેક્ટલી વિઝિબલ નથી, એને તમે જોઈ શકતા નથી, મેનેજમેન્ટ ઇન્ટેન્જિબલ છે, બરાબર. એટલે હાયર પ્રોડક્ટિવિટી, એફિશિયન્સી, ડિસિપ્લિન્ડ વર્કફોર્સ, કોર્ડિયલ રિલેશન્સ, બરાબર, પ્રોફિટ, માર્કેટ શેર, આ બધા એવા ક્વોન્ટિટેટિવ એટલે ન્યુમરિકલ કી પોઈન્ટ્સ છે જેને નંબરમાં માપી શકો, તમે આંકડાઓમાં માપી શકો, જેના દ્વારા કહી શકાય કે અહીંયા મેનેજમેન્ટ સારું છે, અહીંયા ખરાબ છે, બરાબર, અથવા અહીંયા મેનેજમેન્ટ ઓછું છે અથવા પ્રોપર નથી. એટલે પ્રેઝન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ કેન બી ફેલ્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રિઝલ્ટ્સ, કેન બી ઇવેલ્યુએટેડ, કેન બી મેઝર્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રિઝલ્ટ્સ, whereas students management cannot be seen, it is not visible, it is intangible. Now the next one, management is a group activity. I have started with the first session when I told you students that management is never happen in isolation. It's a teamwork that brings success to the organization. કોઈ એકલા વ્યક્તિને શું મેનેજ કરવું પડે? કેપેબલ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન હાર્ડલી ગેટ વર્ક ડન વિધાઉટ એક્ટિવ સપોર્ટ ઓફ અધર્સ. ગમે એવો કેપેબલ ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ હોય, ક્યારેક જ એ કોઈના સપોર્ટ વગર એમ કહે કે હું એકલો જીવી લઈશ, મારે કોઈની જરૂરત નથી. એઝ અ મેનેજર કેનોટ ગેટ સક્સેસ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ વિધાઉટ ધી એક્ટિવ સપોર્ટ ઓફ હિઝ સબોર્ડિનેટ્સ. કંપનીમાં એનો માલિક એમ કહે કે મારે એકેય એમ્પ્લોયી, મેનેજર કોઈની જરૂરત નથી, હું આખી કંપની એકલો ચલાવી લઈશ, મશીનરી હું બધી જાતે ચલાવીશ, મારું આખું કંપની હું જાતે રન કરીશ. નો, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. A manager cannot get success without the active support of his subordinates. So management is concerned with getting things done through the people. જ્યાં માણસો વધારે છે, more than 2 people, બરાબર, where the people have to get work done from the other. એટલે તો મેનેજમેન્ટની પહેલી ડેફિનેશન છે સ્ટુડન્ટ્સ, માણસો સાથે રહી માણસો પાસેથી કામ કઢાવવાની કળા. ફાઇન. People join groups in order to achieve results collectively. મેનેજમેન્ટ હેલ્પ્સ પીપલ ઇન રિયલાઇઝિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એઝ વેલ એઝ ગ્રુપ ગોલ્સ. આજે એમ્પ્લોયી તરીકે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોઈન થાવ છો તો તમારા પોતાના પર્સનલ ગોલ છે, તમને સેલેરી મળે છે, તમારું ઘર એનાથી ચાલે છે, બરાબર, તમારા ગ્રુપ ગોલ્સ છે. જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ છે કે તમે જે કામ આપો છો એનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફાયદો થાય, ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોફિટ થાય. એટલે આ કોઓર્ડિનેટેડ એફર્ટ્સ છે. ઇટ્સ અ કોઓર્ડિનેટેડ એફર્ટ્સ ઓફ એમ્પ્લોયી એન્ડ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ ધ ગ્રુપ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. એટલે તો મેનેજમેન્ટના લેવલ્સ છે ને, ટોપ, મિડલ લેવલ, બધા લેવલ સાથે મળી ત્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન બને અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ અચીવ થાય. એટલે અલ્ટિમેટલી મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ આઇસોલેટેડ એક્ટિવિટી, મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ગ્રુપ એક્ટિવિટી. Now next one, management is a goal oriented and result oriented. When you ask why management શું કામ, મેનેજમેન્ટ શું કામ કરવું જોઈએ, તો કંઈક કરવા માટેનું કોઈ કારણ, કોઈ પર્પસ તો છે જ. A management is a systematic and purposeful activity. Its aim is to achieve certain goals. Main aim of management is to achieve goals and it is always practical and action based. Management
કાયમ પ્રેક્ટિકલ છે ને એક્શન બેઝ છે. ખાલી વિચારે નથી રાખવાનું, ગોલ નથી સેટ કરવાના, ખાલી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે, ટુ પુટ ઇન ટુ એક્શન. સો મેનેજમેન્ટ પર્પઝ ઇઝ ટુ ગેટ સમથિંગ એન્ડ બી સક્સેસફુલ ઇન ઓલ અધર એક્ટિવિટીઝ. મેનેજમેન્ટનો મેઇન પર્પઝ શું છે કે કાંઈ પણ કરવું અને દરેક એક્ટિવિટી સક્સેસફુલી, એફિશિયન્ટલી, ઇફેક્ટિવલી કમ્પ્લીટ કરવી. ઇન અધર વર્ડ્સ, એમ્ફસિસ પ્લેસ્ડ ઓન રિઝલ્ટ્સ રાધર દેન ઓન એક્ટિવિટીઝ. તમે કદાચ દરેક ડેફિનેશન મેનેજમેન્ટની જોશો, ઇટ વિલ એન્ડ વિથ અચીવિંગ પ્રી ડિફાઇન્ડ ગોલ્સ. અચીવિંગ પ્રી ડિફાઇન્ડ એટલે પહેલેથી નક્કી થયેલા ગોલ અચીવ કરવા માટે જ મેનેજમેન્ટ થાય સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર? સો ઇટ પુટ મોર એમ્ફસિસ ઓન રિઝલ્ટ્સ and achieving goals. So successful managers directed towards purposeful activities. Management is always result oriented and goal oriented activity. Management એક purposeful activity છે. પહેલા ગોલ નક્કી થાય પછી જ મેનેજમેન્ટ થાય. એટલે માટે તો પહેલાં પ્લાનિંગ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર? પહેલું પ્લાનિંગ, પછી ઓર્ગેનાઇઝિંગ, પછી સ્ટાફિંગ. બરાબર? મેનેજમેન્ટના ફંક્શન સિક્વન્સમાં જ પરફોર્મ કરવાના છે. ક્યારેય તમે જોયું છે કે પહેલાં કંટ્રોલિંગ આવે, પહેલાં ડિરેક્ટિંગ આવે, પછી પ્લાનિંગ આવે? નહીં. મેનેજમેન્ટની ફંક્શન્સ અને પ્રોસેસીસ સિક્વન્સ. ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ પ્લાનિંગ ઓનલી, then organizing only. So it will done with identifying goals. To achieve those goals, every management functions and activities are directed. Fine? So it is goal oriented and a result oriented activity. Next will be management is pervasive. Pervasiveness એટલે પારદર્શિતા સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર? મેનેજમેન્ટ બહુ પારદર્શી છે. કેમ? કારણ કે મેનેજમેન્ટ દરેક જગ્યાએ છે. ભલે એ ઇન્ટેન્જિબલ છે, બરાબર, અદ્રશ્ય છે, પણ મેનેજમેન્ટ તો છે જ. ક્યાં છે મેનેજમેન્ટ? મેનેજમેન્ટ તમારા ઘરે પણ છે, મેનેજમેન્ટ અહીંયા કોલેજમાં પણ છે, હોટલમાંય છે, હોસ્પિટલમાંય છે, બેંકમાં પણ છે. ઓર્ગેનાઇઝેશનના દરેક લેવલે એ ટોપ લેવલ મેનેજર એમ કહે કે અમારે મેનેજમેન્ટની જરૂરત નથી, લોઅર લેવલ એમ કહે કે અમારે પણ મેનેજમેન્ટની, મિડલ એમ કે અમે એક જ મેનેજ કરશું, ચલો બધું ચાલશે. એ ચાલશે સ્ટુડન્ટ્સ? નો. મેનેજમેન્ટ આર ધેર એટ ઈચ એન્ડ એવરી લેવલ, મેડ બી અ ટોપ, મિડલ, બોટમ. મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધેર, પરવેઝિવ, અવેલેબલ એટ ઓલ લેવલ્સ. દરેક લેવલે, એ પછી લોઅર લેવલ હોય, મિડલ લેવલ હોય કે ટોપ લેવલ હોય, એવરી લેવલ required to plan, organize, direct and control. Hence, it is required at all levels. It need a careful application depending on the situation of the organization. Situational demand. Management બહુ situational છે સ્ટુડન્ટ્સ. દરેક વખતે, દરેક જગ્યાએ, દરેક લેવલે મેનેજમેન્ટ એક સરખું નથી. એટલે જ મેનેજમેન્ટ સાયન્સ અને આર્ટ બંને છે. બરાબર? મેનેજમેન્ટ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાય છે, સિચ્યુએશન પ્રમાણે બદલાય છે. આજે 10 વર્ષ પહેલાં જે રીતે કંપની મેનેજ થતી હતી એના કરતાં અત્યારે ઘણું અલગ રીતે મેનેજ થાય. બરાબર? શું કામ? કારણ કે સિચ્યુએશન છે, સિચ્યુએશન બદલાય તો પરિસ્થિતિ બદલવાની જ છે. અને મેનેજમેન્ટ ડાયનેમિક છે, ઇટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. એટલે મેનેજમેન્ટ એટલું પારદર્શી છે. મેનેજમેન્ટ દરેક જગ્યાએ છે. મેનેજમેન્ટ ઇઝ અવેલેબલ એટ ઓલ લેવલ્સ. ઇટ ઇઝ ઓલ પરવેઝિવ. એ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ પણ લેવલે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધેર. ઇટ ઇઝ એવરીવેર. મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ પરવેઝિવ. Now, next is management is universal activity students. Why universal? I told you that જેમ સાયન્સના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, એક્સપેરિમેન્ટ્સ એક સરખા છે. બરાબર? સાયન્સના ફોર્મ્યુલાઝ અને એક્સપેરિમેન્ટ્સ, એટલે વોટર ફોર્મ્યુલા H2O છે, એ તમે ઇન્ડિયામાં કે યુનિવર્સ કે માર્સમાં ઉપર જઈને વોટરની ફોર્મ્યુલા H2O જ રહે, એમાં ક્યારેય ચેન્જ ના આવે. હાઇડ્રોજનના 2 પાર્ટિકલ્સ અને ઓક્સિજનનો 1 પાર્ટિકલ્સ મેક્સ વોટર. સો ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ. સો મેથ્સ અને સાયન્સના નીતિ નિયમો યુનિવર્સલ છે. એ તમે ગમે ત્યાં રહીને ભણો, ગમે એ કન્ટ્રીમાં જઈને ભણો, એક સરખા રહીએ. એમ મેનેજમેન્ટ touches all walks of life. The basic nature of management is same whether the organization we manage is a family, trade union, trust, municipality, business, government. બરાબર? એ પછી પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, પબ્લિક હોય, ગવર્મેન્ટ હોય, બેંક હોય, હોટલ હોય, હોસ્પિટલ હોય કે યુનિવર્સમાં જાઓ કે કોઈ બીજી કોઈ કન્ટ્રીમાં થાવ, ઇન્ડિયાનું મેનેજમેન્ટ અને અમેરિકાનું મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ ક્યારેય ચેન્જ ન થાય. ધ બેઝિક નેચર ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ કોમન. ફંડામેન્ટલ્સ મેનેજમેન્ટના એમાં શું આવે? ડેફિનેશન આવે સ્ટુડન્ટ્સ, મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ આવે એટલે પ્રોસેસીસ આવે, મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ આવે. આ ક્યારેય બદલાય નહીં. તમે ગમે ત્યાંથી મેનેજમેન્ટ કરો અથવા મેનેજમેન્ટ ભણો, મેનેજમેન્ટના ફંડામેન્ટલ્સ એક સરખા જ રહે.
બરાબર. એટલે મેનેજમેન્ટ ફેમિલી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેનેજમેન્ટ થતું હોય, ટ્રેડ યુનિયન હોય, કોઈ ટ્રસ્ટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં મેનેજમેન્ટ થતું હોય, કે કોઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મેનેજમેન્ટ કરે, પણ પહેલાં પ્લાનિંગ જ થાય, પછી ઓર્ગેનાઇઝિંગ થાય, પછી સ્ટાફિંગ. મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ એ જ રીતે પરફોર્મ થાય, એમાં કોઈ ચેન્જ હોય નહીં. દેર ઇઝ અ સ્લાઇટ વેરિએશન ઇન અપ્રોચ, એટલે એની એપ્લિકેબિલિટીમાં ચેન્જ થાય. જેમ કે બેંક હોય એમાં પ્લાનિંગ થતું હોય, એના કરતાં હોસ્પિટલમાં જુદી રીતે પ્લાનિંગ થાય, કારણ કે એક્ટિવિટીઝ ફરી જાય છે. બરાબર. સો દેર ઇઝ સ્લાઇટ વેરિએશન ઇન અપ્રોચ ફ્રોમ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બટ બેઝિકલી મેનેજમેન્ટ એક્ટિવિટી ઇઝ સેમ એવરીવેર. મેનેજમેન્ટ યુનિવર્સલ છે, એના ફંડામેન્ટલ્સ, એનો નેચર, એની ડેફિનેશન્સ, એના પ્રિન્સિપલ્સ, એની પ્રોસેસીસ, ગમે તે જગ્યાએ તમે જાઓ, ઇવન યુનિવર્સ, બરાબર, બ્રહ્માંડમાં જાઓ કે કોઈક બીજી કન્ટ્રીમાં જાઓ, મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ ક્યારેય ચેન્જ થવાના નથી, મેનેજમેન્ટની ડેફિનેશન્સ ચેન્જ થવાની નથી. મેનેજમેન્ટ ઇઝ યુનિવર્સલ ઓનલી. ફાઇન. Now the next one, management is dynamic in nature. I told you that management constant rigid નથી સ્ટુડન્ટ્સ. મેનેજમેન્ટ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાય છે. ડાયનેમિક કોને કહેવાય? બરાબર, જે સતત બદલતું રહે છે, કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. ડાયનેમિઝમનો મતલબ એ જ છે. બરાબર. ઇટ્સ નોટ અ સ્ટેટિક. ડાયનેમિકનું ઓપોઝિટ થાય સ્ટેટિક. મેનેજમેન્ટ સ્ટેટિક નથી, જડ નથી. ઇટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. બરાબર. એઝ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડાયનેમિક એન્ડ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ ફંક્શન, ઇટ ટ્રાઇઝ ટુ વિઝ્યુઅલાઇઝ પ્રોબ્લેમ્સ બિફોર દે ટર્ન ઇન્ટુ ઇમરજન્સીઝ. બરાબર. ઇટ ટ્રાઇઝ ટુ વિઝ્યુઅલાઇઝ પ્રોબ્લેમ્સ. મેનેજમેન્ટ એના પ્રોબ્લેમ્સ પહેલેથી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરે. ઇમરજન્સી આવે એ પહેલાં સ્યુટેબલ સ્ટેપ્સ લઈ લે, એ પહેલાં મેનેજમેન્ટ ચેન્જ થઈ જાય. બરાબર. મેનેજમેન્ટ ટ્રાઇઝ ટુ અડેપ્ટ ઇટ સેલ્ફ ટુ ધી એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જીસ ક્વિકલી. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અમારું જ લઈ લો ને સ્ટુડન્ટ્સ, કે જ્યારે પહેલાં અમે ક્લાસરૂમમાં ભણાવતા હતા, બિંગ અ ફેકલ્ટી, બરાબર, ફિઝિકલી ફેસ ટુ ફેસ તમને, અને હવે અત્યારે આ COVID-19 સિચ્યુએશનની કારણે અમે અત્યારે ઓનલાઈન લેક્ચર લેતા શીખ્યા, કમ્પ્યુટર શીખી ગયા, લેક્ચર્સ કેમ લેવા એ શીખ્યા, ટેકનોલોજી શીખ્યા. અત્યારે અમે કોલેજમાં આવીએ છીએ, મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ, તમને ભણાવીએ છીએ, ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન એનું કામ કરે જ છે, પણ તમે ઘરે બેઠા બેઠા ભણો છો. તો આ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે બદલાવવું જ પડે. મેનેજમેન્ટને ચેન્જ થવું જ પડે. ઇટ ચેન્જીસ ક્વિકલી. ઇટ પ્રપોઝિસ ટુ ટેક એક્શન્સ ટુ મેક ડિઝાયર રિઝલ્ટ ટુ કમ ટુ પાસ. આપણને ખબર જ છે કે આપણો મેઇન એમ એજ્યુકેશન છે, આપણું ડિઝાયર રિઝલ્ટ જે અચીવ કરવાનું છે, જો એ અચીવ નથી થતું તો પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે બદલવું પડે. બરાબર. ડ્રકર એવું કહે છે, મેનેજર્સ ડુ નોટ વેઇટ ફોર ધ ફ્યુચર. મેનેજર કંઈ ભવિષ્યનો વેઇટ ન કરે, દે મેક ધ ફ્યુચર. એ એટલો સક્ષમ અને ડાયનેમિક હોય કે ભવિષ્ય બનાવે, દે મેક ધ ફ્યુચર. બરાબર. એટલે ભવિષ્ય એવું સરસ ઘડી દે, એટલો ડાયનેમિક હોય, એટલો ઇન્ટેલિજન્ટ, એટલો ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ હોય કે નવી નવી વસ્તુઓ શીખે. પહેલાં કંપનીઝ મેનેજ થતી હતી મેન્યુઅલી, હવે મશીનરીઝ આવી ગઈ. મશીનરીઝ પણ હવે ઓટોમાઇઝડ આવી, કમ્પ્યુટરાઇઝ મશીનરીઝ આવી. તો એ કમ્પ્યુટરાઇઝ મશીનરીને ચલાવવા માટે માણસોને તમારે ટ્રેનિંગ આપવી જ પડે. એટલે પહેલાંના ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મેનેજમેન્ટ અને અત્યારનું મેનેજમેન્ટમાં વાસ્ટ ડિફરન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ. અત્યારે ઘણી બધી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે મેનેજમેન્ટમાં. બરાબર. આ તો બહુ જ એન્ડલેસ ટોપિક્સ છે, આપણે કદાચ આખો લેક્ચર આની પાછળ કાઢી શકીએ ડાયનેમિઝમ ઉપર સ્ટુડન્ટ્સ. પણ એઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ મેનેજમેન્ટનું નેચર બહુ જ ડાયનેમિક છે. ઇટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. મેનેજર બહુ ડાયનેમિક હોવો જોઈએ. રિજિડ અને સ્ટેટિક મેનેજરનું કામ જ નથી, કારણ કે એને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલવાનું છે. એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ અડોપ્ટ કરવાના છે. જે નવા નવા ચેન્જીસ આવે એ ગવર્મેન્ટના હોય, ટેકનોલોજીના હોય, બરાબર, કોમ્પિટિશનના હોય, કોઈ પણ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ, જે બધા મેક્રો ફેક્ટર્સ છે, એ બધા ફેક્ટર્સ મેનેજમેન્ટને અફેક્ટ કરે. અને મેનેજમેન્ટ એટલું ડાયનેમિક હોવું જોઈએ, એ અડોપ્ટ ઓલ ધીઝ ચેન્જીસ. સો અલ્ટિમેટલી મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડાયનેમિક ઇન નેચર. Now the next one is management is multidisciplinary. બરાબર. આપણે એ તો સમજ્યા સ્ટુડન્ટ્સ કે મેનેજમેન્ટ એક સેપરેટ ડિસિપ્લિન છે. હવે એક સેપરેટ ડિસિપ્લિન છે, એક સેપરેટ સબ્જેક્ટ છે. બરાબર. ઇટ હેઝ રિસીવ્ડ રીચ કન્ટ્રીબ્યુશન ફ્રોમ વેરિયસ ડિસિપ્લિન્સ. ઇટ હેઝ રિસીવ્ડ રીચ કન્ટ્રીબ્યુશન ફ્રોમ વેરિયસ ડિસિપ્લિન્સ. અલગ અલગ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ જ્યારે બન્યો સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે કેટલા બધા ઓથર્સ, કેટલા બધા કન્ટ્રીબ્યુટર્સે મેનેજમેન્ટમાં કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. કારણ કે મેનેજમેન્ટ છે એ એવો સબ્જેક્ટ છે કે જે બધી જગ્યાએ અપ્લાય થાય.
બરાબર. એ લેબોરેટરી, મિલિટરી, હોસ્પિટલ, હોટલ, બેંક, ખાલી કોમર્સ એટલે કોમર્સમાં જ મેનેજમેન્ટ હોય એવું જરૂરી નથી સ્ટુડન્ટ્સ. સાયકોલોજી, સોશિયોલોજી, ઇકોલોજી, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, હિસ્ટ્રી, એન્જિનિયરિંગ, એન્થ્રોપોલોજી એટલે સ્ટડી ઓફ કલ્ચર, બરાબર, ઇકોનોમિક્સ, મેથ્સ, ગમે એ સબ્જેક્ટ લઈ લ્યો, બધે જગ્યાએ મેનેજમેન્ટનું નોલેજ અને કન્સેપ્ટ્સ અપ્લાય થતા હોય ને મેનેજમેન્ટનો સબ્જેક્ટ્સ આ બધા કન્સેપ્ટ્સને લઈને જ બન્યો છે, બરાબર. સો ધ ઇન્સાઇટ્સ obtained from these discipline greatly help manager in understanding the black box that is human mind. કારણ કે અલ્ટિમેટલી મેનેજમેન્ટનું કામ તો શું છે? ગમે માણસ પાસેથી કામ લેવાનું, બરાબર. આ હ્યુમન માઇન્ડ એક બ્લેક બોક્સ છે. તમે બધાને એકસરખી રીતે મેનેજ ન કરી શકો, બધાના નેચર અલગ અલગ છે, બરાબર. એટલે મેનેજમેન્ટ એક ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી છે. એવરી ડિસિપ્લિન વિચ હેઝ એનીથિંગ કન્સર્નિંગ હ્યુમન આસ્પેક્ટ્સ, કોઈ પણ ડિસિપ્લિન લઈ લો જ્યાં માણસ આવે છે, બરાબર, દે યુઝ ટુ ડેવલપ મેનેજમેન્ટ થોટ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ. એટલે મેનેજમેન્ટ થોટ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ એટલે મેનેજમેન્ટ એ કોઈ એક સેપરેટ ડિસિપ્લિન એટલે કોઈ એક ડિસિપ્લિનથી બનેલું નથી. મેનેજમેન્ટ સાયકોલોજીસ્ટે કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે મેનેજમેન્ટમાં, સોશિયોલોજીસ્ટે આપ્યું છે, મેથેમેટિશિયને આપ્યું છે, ઇકોલોજીસ્ટે આપ્યું છે, સ્ટેટિસ્ટિશિયને આપ્યું છે, હિસ્ટ્રી, એન્જિનિયરિંગ, કોઈ પણ ફિલ્ડ એવા નથી જેને મેનેજમેન્ટમાં કન્ટ્રીબ્યુશન ન આપ્યું હોય, બરાબર. અને સામે મેનેજમેન્ટ એવા કોઈ પણ ફિલ્ડમાં અપ્લાય ન થતું હોય એવું બનતું નથી. એટલે જ્યાં હ્યુમન આસ્પેક્ટ છે ત્યાં મેનેજમેન્ટ છે, એન્ડ દેટ્સ વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી. નાઉ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. એ તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. યુ કેન સી અ ચાર્ટ ઓન યોર સ્ક્રીન, બરાબર. અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ઓફ મેનેજમેન્ટ. પહેલું પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ. એન્ડ ઇટ રન્સ કન્ટિન્યુઅસલી. એક વખત પ્લાનિંગ કર્યું એટલે પૂરું થઈ ગયું, બેસી જાવ એવું નથી. કન્ટિન્યુઅસલી ઓર્ગેનાઇઝેશન આ કરતું જ રહેવાનું છે. પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ, એઝ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ process. Fine. So management is responsible for the attainment of goals and its process of getting things done through the people of the organization. So it's not a separate job, it is a chain. It is a chain of planning, organizing, staffing, directing, controlling. It is completely a process because all these activities are interrelated. Without these, organization can't get success. Students, planning થાય પછી જ ઓર્ગેનાઇઝિંગ થાય, ઓર્ગેનાઇઝિંગ પ્લાનિંગના આધારે થાય, ઓર્ગેનાઇઝિંગના આધારે સ્ટાફિંગ થાય, સ્ટાફિંગને આધારે ડિરેક્ટિંગ થાય, અને કંટ્રોલિંગને પ્લાનિંગ તો ઇન્ટરરિલેટેડ છે. બંને એકબીજા વગર શક્ય જ નથી. તમને ખ્યાલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે 12થમાં ભણી ગયા છો. એટલે બધા ફંક્શન ઇન્ટરરિલેટેડ છે, ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ છે. જો આ જે છે આ ઇન્ટરરિલેશન છે, આના ડિપેન્ડન્સી છે. બધા એકબીજા ઉપર આધાર, પ્લાનિંગ કંટ્રોલિંગ ઉપર આધાર રાખે, કંટ્રોલિંગ પ્લાનિંગ ઉપર આધાર રાખે, ઓર્ગેનાઇઝિંગ પ્લાનિંગ ઉપર આધાર રાખે, સ્ટાફિંગ ઉપર આધાર રાખે. એટલે બધા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, ઇન્ટરરિલેટેડ, એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે, ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ છે. અને એટલા જ માટે મેનેજમેન્ટ એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. કન્ટિન્યુઅસલી, બરાબર, ટુ ગેટ ધ સક્સેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ ટુ પરફોર્મ ધીઝ ફંક્શન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. નાઉ ધ લાસ્ટ ફંક્શન મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ, બરાબર. I told you in the definition to students that every step of management process involves decision making at every levels for getting things done through by others. પહેલું જ છે સિલેક્ટિંગ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ ઓલ્ટરનેટિવ આઉટ ઓફ સેલર. ડિસિઝન્સ લેવું, નિર્ણય લેવા એટલે ઘણા બધા વિકલ્પો છે, ઘણા બધા ઓલ્ટરનેટિવ્સ છે, એમાંથી એક બેસ્ટ વિકલ્પ સિલેક્ટ કરવો. If there is only one alternative, the question of decision making does not arise. કંઈ એક જ વિકલ્પ હોય તો કંઈ ડિસિઝન લેવાની જરૂરત નથી. The quality of alternative which a manager selects determine the organization performance, and the entire future of the organization is totally dependent on how manager take the decisions. કેટલા વ્યવસ્થિત રીતે પ્રોપર મેનેજર ડિસિઝન લે છે એના ઉપર આધાર રાખે. મેનેજમેન્ટ ઘણીવાર પરફેક્ટ થાય એવું જરૂર નથી, નિર્ણયો પણ ખોટા લેવાયેલા હોય. આપણે મેનેજમેન્ટ પ્રોપર નથી કર્યું એવું ક્યારેય એવું બને, બરાબર. પણ એવું પણ બને કે તમે મેનેજમેન્ટ તો બહુ સરસ રીતે કરો છો, પણ તમે જે નિર્ણયો લીધા છે, તમે જે ગોલ નક્કી કર્યો છે એ જ ખોટા નક્કી થઈ ગયા છે. So the success or failure of a manager can be judged by the quality of the success. Therefore, the success or failure of a manager can be judged by the quality of decisions that they make. મેનેજરનો સક્સેસ અને ફેલ્યોર કોના ઉપર આધાર રાખે છે? એ કેવા નિર્ણયો લે છે.
બરાબર. એટલે અલ્ટિમેટલી નિર્ણય બરાબર લેવો એ મેનેજમેન્ટની પહેલી પ્રાથમિકતા છે. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ. નાવ આઈ એમ કન્ક્લુડિંગ યોર સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, with this conclusion. So what is the nature of management? Nature of management suggests that it is a multidisciplinary management. એક મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ફિનોમિનન છે, કોઈ એક ડિસિપ્લિન સાથે સંકળાયેલો નથી. એના પ્રિન્સિપલ્સ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે, રિલેટિવ છે, નોટ એબ્સોલ્યુટ. રિલેટિવ છે, એબ્સોલ્યુટ નથી. પૂરતા એટલે એબ્સોલ્યુટનો મતલબ કે હજી એમાં વધારો થતો જાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ બહુ ફ્લેક્સિબલ છે, તમે એના પ્રિન્સિપલ્સ તમારી રીતે ઉપયોગ કરી છે પ્રિન્સિપલ્સ જ, પણ તમે એને તમારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો. મેનેજમેન્ટ સાયન્સ પણ છે, મેનેજમેન્ટ આર્ટ પણ છે. મેનેજમેન્ટનો એક બોડી ઓફ નોલેજ છે અને મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિકલી પ્રેક્ટિસમાં આર્ટ છે. સો ઇટ કેન બી ટેકન એઝ અ પ્રોફેશન એન્ડ ફાઇનલી ઇટ કેન બી ટેકન એઝ અ પ્રોફેશન. પ્રોફેશન નથી સ્ટુડન્ટ્સ, પણ મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશન બનતું જાય છે, પ્રોફેશન થતું જાય છે, પ્રોફેશન તરીકે વિકસિત થાય છે અને ફાઇનલી મેનેજમેન્ટ યુનિવર્સલ તો છે જ. ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ આર universal, students. Fine. So here I am ending the session, students. Thank you. Good luck. Goodbye. Take care.